بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کا چاند دیکھتے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، ہمیں خدا سے کیا دعا مانگنی چاہیے۔ چاند پر پہلی نگاہ مانگنے سے جو دعا مانگو گی وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ چاند کو پہلی دفعہ دیکھنے سے جو دعا مانگو گے وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ جو بھی پریشانی ہے چاند دیکھتے ساتھ اگر دعا مانگو گے انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ غم سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، اگر آپ کی دولت میں کمی ہے، اگر آپ کو رزق میں برکت چاہتے ہو تو پہلے چاند پر نظر پڑتے ہی خدا سے جو مانگو گے انشاءاللہ وہ ملے گا۔ سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں۔ عید کا چاند رات کا عمل، عید کی چاند رات کا عمل، آج ہم آپ کو عید کی چاند رات کا عمل بتائیں گے۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کی ساری جائز حاجتیں پوری ہوں گی اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی ساری جائز حاجتیں پوری ہوں گی اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، جب شوال کا چاند نظر آ جائے پھر یہ عمل کریں۔ یہ عمل مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کریں۔ یہ عمل مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کریں، لیکن کرنا رات میں ہی ہے۔ چاند رات کو 2 رکعت نفل نماز حاجت پڑھیں، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ یا تواب یا رحیم پڑھیں، پھر اپنی حاجتیں اور پریشانیوں کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند رات کے لیے فرمایا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے عیدین کی رات یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا یعنی عبادت میں گزارا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ اس دن اس شخص کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ عید الفطر کی رات عبادت کی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کی امید رکھتے ہوئے زندہ رکھا، جس شخص نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کی امید رکھتے ہوئے زندہ رکھا یعنی عبادت میں مشغول رہا اور گناہوں میں سے بچتا رہا، تو اس کا دل قیامت کے اس وحشت ناک دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل وحشت و گھبراہٹ کی وجہ سے مردہ ہو جائیں گے۔ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی روح کو اس کا ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ تعالیٰ عز و جل اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ یہ ورد جو ہے دونوں عید میں کیا جا سکتا ہے۔ عید کی رات جو مانگو گے ملے گا، رزق میں وسعت، گناہوں سے زندگی سے چھٹکارا، گناہوں کی زندگی سے چھٹکارا، مشکلات کا حل، پریشانیوں سے نجات، نسل در نسل چلی آ رہی بیماریاں سے نجات کے لیے لاجواب عمل ہے۔ شوال کی چاند رات کے نوافل۔ نمبر 1، اول شب ماہ شوال کے بعد از نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نماز نفل 2 سلام سے پڑھیے، یعنی کہ 2 رکعت نفل پھر 2 رکعت نفل پڑھیے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نفل نماز کے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دے گا اور دوزخ کے دروازے بند کر دے گا۔
जन्नत के दरवाजे खोल देगा और दोज़ख के दरवाजे बंद कर देगा। नंबर 2, अव्वल शब बाद नमाज ईशा 4 रकात नमाज 2-2 सलाम से पढ़ें। हर रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास 3 मरतबा, सूरत फलक 3 मरतबा और सूरत नास 3 मरतबा पढ़नी है। और सलाम के बाद 70 मरतबा सोइम कलमा यानी कि तीसरा कलमा तमजीद पढ़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। एक बार दोबारा बता देती हूँ कि आपने नमाज ईशा के बाद 2-2 रकात नमाज ईशा पढ़ने के बाद हर रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास 3 मरतबा, सूरत फलक 3 मरतबा और सूरत नास 3 मरतबा पढ़नी है। सलाम के बाद 70 मरतबा सोएम कलमा यानी कि तीसरा कलमा तमजीद पढ़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और तौबा करें कि अल्लाह ताला इस नमाज और सोएम कलमे की तफील गुनाह माफ़ फरमाकर तौबा कबूल फरमाएगा। नया चांद देखने की दुआ। नया चांद देखने की दुआ। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यमीनी वल ईमानी वस सलामती वल इस्लामी वल तवफ़्फ़ीका लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा रब्बी व रब्बुक अल्लाह। तर्जुमा, ए अल्लाह इस चांद को हम पर बरकत ईमान, खैरियत और सलामती वाला कर दे। ए अल्लाह इस चांद को हम पर बरकत ईमान, खैरियत और सलामती वाला कर दे और हमें तौफीक दे इस अमल की जो तुझे पसंद हो, और हमें तौफीक दे इस अमल की कि जो तुझे पसंद हो और मरगूब हो। ए चांद मैं और तेरा रब अल्लाह है। ए चांद मेरा और तेरा रब अल्लाह है। ईद का वजीफा। जो शख्स ईद की दिन 300 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़े और फौत शुदा मुसलमानों की रूह को इसका इसाले सवाब करे तो हर मुसलमान की कब्र में 1000 अनवार दाखिल होंगे, और जब वो पढ़ने वाला खुद मरेगा तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में भी 1000 अनवार दाखिल फरमाएगा। नमाज ईद के बाद आपको खुशखबरी मिलेगी। नमाज ईद के बाद आपको खुशखबरी मिलेगी। फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब ईद उल फितर का दिन होता है तो मलाइका रास्ते के किनारे खड़ा हो जाते हैं। जब ईद उल फितर का दिन होता है तो मलाइका रास्ते के किनारे पर खड़े हो जाते हैं और आवाज देते हैं, ए मुसलमानों उस रब करीम की तरफ चलो जो बहुत खैर की तौफीक देता है। उस रब करीम की तरफ चलो जो बहुत खैर की तौफीक देता है और उस पर बहुत ज्यादा सवाब देता है। ए बंदो तुम्हें क़यामुल अलील का हुक्म दिया गया है, लिहाजा तुम इसे बजा लाओ। तुम्हें दिन में रोजे का हुक्म दिया गया, तुमने रोजे रखे और तुमने अपने रब की इताअत की, लिहाजा आज तुम अपनी नमाज ले लो। फिर जब लोग नमाज से फारिग हो जाते हैं तो एक आवाज देने वाला आवाज देता है, तुम्हारे रब ने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी। तुम्हारे रब ने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी। अपने घरों की तरफ हिदायत लेकर लौट जाओ। ये यौम जाइज़ इनाम का दिन है। अपने घरों की तरफ हिदायत लेकर लौट जाओ। ये यौम जायज़ा इनाम का दिन है। ईद के पहले, दूसरे, तीसरे दिन का वजीफा। एक रवायत में फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ईद का दिन होता है तो लोग ईदगाह की तरफ जाते हैं तो अल्लाह पाक लोगों पर तवज्जो फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरे बंदो तुमने मेरे लिए रोजे रखे, मेरे लिए नमाजें पढ़ी, अब तुम अपने घरों को इस हाल में जाओ कि तुम बख्शे दिए गए हो। अल्लाह अपने बंदों को बहुत ज़्यादा इनायत फरमाता है। पहले, दूसरे और तीसरे दिन का वजीफ़ा ये है कि आपने सुबह नमाज फजर के बाद 2 रकात नवाफिल पढ़ने हैं और उसके बीच में सूरत फातिहा के बाद 70 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़नी है। 70 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़नी है। इंशाअल्लाह आप जो भी दुआ मांगें आपकी दुआ कबूल होगी। सुभान अल्लाह। शुक्रिया।